सो नेक्स्ट आपला जो पॉइंट आहे तो आहे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व. नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. आता यालाच आपण काय म्हणतो, बिहेवियर ऑफ मेटल वायर अंडर इन्क्रीजिंग लोड. काय म्हणतो आपण, बिहेवियर ऑफ मेटल वायर अंडर इन्क्रीजिंग लोड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल याची काय करू आपण, एक डायग्राम काढतो मी. एक मिनिट. क्लॅरिटी. ओके, गुड. हा पॉइंट आहे शेवटचा डी. सो ए इलास्टिक बिहेवियर ओए किंवा ओए. सो मी काय म्हणतो बघा, इलास्टिक बिहेवियर. Proportional limit. Elastic limit or yield point. Elastic limit किंवा त्याला आपण काय म्हणू शकतो, yield point. हे आहे ते प्लास्टिक बिहेवियर. परमनंट सेट. हा आहे स्ट्रेन आणि इकडचा आहे तो स्ट्रेस. स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व जो आहे हा आहे ओई. सो लक्षात घ्या, 11वीचा आपला आहे. मी एक्झामला हा क्वेश्चन जर मला जर टाकायचा असेल तर मी काय टाकणार आहे, कसा क्वेश्चन टाकणार, एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ मेटल वायर अंडर इन्क्रीजिंग द लोड. तुम्ही ओळखायचा हा प्रश्न आहे. किंवा give the graph and its explanation of stress versus strain curve. तर हा तुम्हाला ग्राफ काढावा लागेल, त्याला हाफ मार्क भेटतील. ओके, बघा हा ग्राफ कसा दिसतो बघा. सो याच्यामध्ये काय आहे, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व आहे. सो metal wire is suspended vertically from rigid support and stretched by applying load to its lower end. So load is gradually increased in small steps until the wire breaks. So elongation produced in the wire is measured during each step.
So stress and strain is noted for each load, and a graph is drawn by taking tensile strain along x-axis and tensile stress along y-axis. So it is a strain curve. So initial part of the graph is a straight line OA. आता इनिशियल पार्ट जो आहे ग्राफचा तो काय आहे बघा, स्ट्रेट लाइन आहे, त्याला आपण काय म्हणू, OA म्हणू. So this is the region in which Hooke's law is obeyed and stress is directly proportional to strain. So the straight line portion ends at A. The stress at this point is called a proportional limit. Okay. So straight line portion जो आहे, so straight line portion ends at A. So this stress at this point is called proportional limit. त्यामुळे या ठिकाणचा असणारा जो स्ट्रेस आहे यालाच आपण काय म्हणू, proportional limit. If the load is further increased till point B is reached, stress and strain are no longer proportional and Hooke's law is not valid. So load is gradually removed starting at any point between O and B. The curve is retraced until the wire regains its original length. So the change in is reversible. So material of the wire shows elastic behavior in the region OB. Point B is called yield point, and the corresponding point is called elastic limit. Okay. So point B ला आपण yield point असं म्हणणार आहोत आणि corresponding point जे त्याच्या respective मिळणार त्याला आपण काय म्हणू, elastic limit. When the stress is increased beyond point B, the strain continues to increase. Load is removed, so material does not regain its original length. आणि त्याची बघा लाइन कशी होणार आहे, follow C line. So length of wire when there is no stress is greater than original length. So deformation is irreversible. Material has acquired a permanent set. Further again, increasing the load causes a large increase in strain or relatively small increase in its stress. So until a point D is reached at which fracture takes place, म्हणजे breakdown होणार, ते fracture होणार. So material shows plastic flow or plastic deformation from point B to point D, and so material does not regain its original state where stress is removed. So deformation is called a plastic deformation. So curve described above shows all the possibilities for an elastic substance, in particular many metallic wires, copper असेल, aluminum असेल, silver असेल. So majority of materials in everyday life exhibit only some part of it. So materials such as glass, ceramics break within the elastic limit. They are called brittle. And metals such as copper, aluminum, wrought iron have large plastic range of extension. They lengthen considerably and undergo plastic deformation till they break. So they are called ductile. So metals such as gold असेल, silver असेल, okay, which can be hammered into thin sheets are called malleable. Rubber has a large elastic region. It can be stretched so that its length becomes many times its original length. So after removal of this stress, it returns its original state, but the strain curve is not a straight line. So material that can be elastically stretched to a larger value of strain is called elastomers. A material that can be elastically stretched, असे मटेरियल की जे इलास्टिकली आपण काय करू शकतो, स्ट्रेच करू शकतो टू अ लार्जर व्हॅल्यू ऑफ स्ट्रेन इज कॉल्ड एज इलास्टोमर्स. सो इन केस ऑफ सम मटेरियल्स लाईक वल्कनाइज्ड रबर असेल, व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन बॉडी डिक्रीजेस टू 0, सो स्ट्रेन डज नॉट रिटर्न टू 0 इमिजिएटली. बघा जसं की मटेरियल काय असतील, व्हल्कनाइज्ड रबर असेल आणि त्याच्यावर जर आपण स्ट्रेस अप्लाय केला बॉडीवरती, सो विच इज डिक्रीजेस टू 0, द स्ट्रेन डज नॉट रिटर्न टू इट्स 0 इमिजिएटली. सो स्ट्रेन लॅग्स बिहाइंड द स्ट्रेस. This lagging of strain behind the stress is called elastic hysteresis. So it encloses a loop. Area of the loop gives energy dissipated during deformation of the material. ते आपल्याला तो कर्व या नवीन सिलेबस प्रमाणे दिलेला आहे, तो आपल्याला इथं पाहायचाच आहे. ओके, आता काय बघा, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल वायर याला म्हटलेलं आहे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व. आता स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन जो कर्व आहे याच्यामध्ये काय आहे, समजा एखादी मटेरियल वायर आहे किंवा मेटल वायर आहे. दिस मटेरियल वायर और मेटल वायर कॅन बी सबजेक्टेड टू लोड. ओके, समजा ह्या वायरला आपण काय केलं, एक लोड अप्लाय केला आणि लोड अप्लाय केल्यामुळे वायरमध्ये काय होणार आहे, एक्सटेन्शन होणार, त्याच्यामध्ये इलॉंगेशन होणार आहे. सो हियर we add the weight or load in each every step. प्रत्येक स्टेपला आपण त्याच्यामध्ये काय करत जाणार आहे, लोड वाढवत जाणार. सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ मेटल वायर अंडर इन्क्रीजिंग द लोड. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ, हा कशा वर्सेस काय ग्राफ आहे, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ. हा काय वर्सेस काय आहे ग्राफ,
स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ. सो स्ट्रेस वाढवत जाणार आहे, स्ट्रेन सुद्धा काय होत जाईल, वाढत जाईल. आता हे कुणी सांगितलं, हुक्स लॉ. सो हिअर काही पर्टिक्युलर त्याचं जे विदिन इलॅस्टिक लिमिट आहे तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन म्हणजे हुक्स लॉ ओबे करतो. काय आहे हुक्स लॉ? हुक्स लॉ काय आहे? विदिन इलॅस्टिक लिमिट. काय बघा हुक्स लॉ? विदिन इलॅस्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. म्हणजे इलॅस्टिक लिमिट असणारं जे काय रेंज आहे त्याच्या आतमध्ये किंवा इलॅस्टिक लिमिटचं जे काय असणारं प्रोपोर्शन आहे याच्या आतमध्ये स्ट्रेसेस हा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतो स्ट्रेन. एवढा तुम्ही त्याच्यावरती समजा जर एक्सटर्नल अप्लाय फोर्स केला, एवढा अप्लाय फोर्स केला की त्याच्यामध्ये जर समजा ती मटेरियल वायर जर ब्रेकआउट झाली तर याला आपण विदिन इलॅस्टिक लिमिट नाही म्हणू शकत. सो हुकचं स्टेटमेंट असं आहे, विदिन इलॅस्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. इलॅस्टिक लिमिट अबाधित असतानाच त्याच्यामध्ये असणारा जो स्ट्रेस आहे तो त्या स्ट्रेनला प्रोपोर्शनल असतो. स्ट्रेस वाढला स्ट्रेन वाढेल, स्ट्रेस वाढला स्ट्रेन वाढेल. याच्यानुसारच आपण त्याच्या 3 प्रॉपर्टीज बघितल्या इलॅस्टिसिटी ऑफ मटेरियलच्या. त्याला आपण मॉड्युलस ऑफ इलॅस्टिसिटी म्हटलं, त्याच्यामध्ये यंगचं मॉड्युलस पाहिलं, बल्क मॉड्युलस पाहिलं. ओके, त्यानंतर त्याच्यामध्ये असणारं मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी पाहिलं. हे सगळं म्हणजे त्याच्यामध्ये असणारं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन. So this is a metal wire. एक समजा metal wire and which is under or suspended freely and which is under a tension or here we giving the some weights in step by step manner. त्याला आपण स्टेप बाय स्टेप मॅनर मध्ये त्याच्यामध्ये असणारे जे वेट आहे ते काय करत जाणार आहोत, इन्क्रीज करत जाणार आहोत. सो फर्स्ट स्टेप बघा. सो दिस पॉइंट ऑफ O to A पॉइंट पर्यंत जो आहे which is a proportional limit means इथपर्यंत त्याच्यामध्ये असणारा जो स्ट्रेस आहे तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व तो काय करेल, प्रॉपरली ओबे करेल. सो हुक्स लॉ इज ओबेड अप टू पॉइंट O to A. सो O हा त्याचा काय आहे, स्टार्टिंग पॉइंट आहे. सो दिस इज इलॅस्टिक बिहेवियर. ओके, आता इथपर्यंत OA म्हणजे काय झालं तर त्याच्यामध्ये तो अप टू विच तो काय करेल, हुक्स लॉ च्या नुसार विदिन इलॅस्टिक लिमिट स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व काय करेल, ओबे करेल. आता बियॉन्ड विच समजा त्याच्यामध्ये असणारं जे वेट आहे, जो लोड आहे तो अगेन आपण काय करत गेलो, समजा इन्क्रीज करत गेलो, अगेन लोड दिला. साहजिकच काय होईल, मटेरियल वायर त्याची लेंथ वाढत जाईल. ओके, सो इट गोज टू द पॉइंट बी. सो दिस पॉइंट बी हा असा पॉइंट आहे इलॅस्टिक लिमिट ऑफ यील्ड पॉइंट. तो काय आहे, हा त्याची एक टेंडन्सी आहे, फ्लो आहे कंटिन्यू. ओके, मी इथपर्यंत त्याच्यामध्ये असणारं जे सस्पेंडेड वेट आहे किंवा इन्क्रीज झालेलं वेट आहे तिथपर्यंत तो बॅलन्स करू शकतो किंवा त्याला मग तिथपर्यंत दाखवू शकतो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व. म्हणून आपण त्याला म्हटलं यील्ड पॉइंट. काय म्हटलं, यील्ड पॉइंट. अगेन वी इन्क्रीजिंग द लोड. अगेन समजा आपण त्या असणाऱ्या मेटल वायरचा लोड इन्क्रीज करत गेलो. सो विच इज कम अप टू पॉइंट सी. तो काय होईल, सी या पॉइंट पर्यंत पोहोचेल. सो सच दॅट हिअर E to C. समजा जर आपण इथं आता ऍक्च्युअली O to A होता, तो E to C इट इज अ परमनंट सेट. Which is a point beyond which wire does not obey Hooke's law. Means त्याच्यामध्ये तुम्ही स्ट्रेस वाढवला तर त्याच्यामध्ये स्ट्रेनची टेंडन्सी असेल तर ब्रेक होऊ शकतं, फ्रॅक्चर होऊ शकतं. ओके, सो हिअर C which is nothing but whenever we increasing the load or stress it's just begin to plastic flow. ते काय होत जाईल बघा, प्लास्टिक फ्लो सारखं काय होत जाईल, पुढे सरकत जाईल. कुठून, त्या सी पासून पुढे. ओके, सो दिस इज अ परमनंट सेट. अगेन वी इन्क्रीजिंग द लोड. सो फायनली इट गोज टू द पॉइंट T and there the size or the radius of that metal wire will be continuously goes on decreasing and up to point come at which it slides very less such that
beyond which whenever we are applying the stress, it goes to fracture or breakdown. So this is a breaking point. Okay. So some materials, metals असे आहेत, they are hammered and which form a thin sheets. काही materials आहेत, we are just drawn thin wires from them. काही materials असे आहेत, whenever we just hammered it, they are shining. So there are ductility, malleability. These are the properties. Okay, ह्या काय आहेत properties. So हे जे मटेरियल दाखवणारे जे बिहेवियर आहे त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल काय आहेत, जसं की बघा मेटल मध्ये अल्युमिनियम असेल, कॉपर असेल, सिल्वर असेल. These are the example of shows behavior of metal wire under increasing load, means stress versus strain curve. Okay, जसं की आता सिरॅमिक्स घेतलं, ग्लास घेतलं, याच्यामध्ये काय स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन उभी नाही होणार. त्याच्यामध्ये तुम्ही पॉइंट त्याला स्ट्रेस दिला तर त्याचा यील्ड पॉइंट किंवा ब्रेकिंग पॉइंट हा नजदीक जवळ म्हणजे लगेच ते ब्रेक होईल. ओके, सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ मेटल वायर अंडर इन्क्रीजिंग लोड. सो आता याच्यामध्ये असणाऱ्या ज्या टर्म्स आहेत त्याच्या मी डेफिनेशन इथं काय करणार आहे, राईट डाऊन करणार आहे, म्हणजे तुमच्या परफेक्ट लक्षात येईल. ओके, ग्राफ बद्दल आपण बोललोच. हा आहे त्याचा एक्स ऍक्सिस, हा आहे त्याचा वाय ऍक्सिस. सो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व आपण त्याला म्हणतो. सो आपण फिगर मध्ये दाखवलेला आहे. आता या ग्राफ मध्ये जो इनिशियल पार्ट ऑफ द ग्राफ आहे, जर काय आपण म्हटलं कोणता आहे, ओए आहे, हा एक स्ट्रेट लाईन आहे आणि त्याच्यामध्येच काय केलं तर हुक्स लॉ इज ओबेड अँड स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. याच्याबद्दल आपण ऑलरेडी चर्चा केलेली आहे, डिस्कशन केलेलं आहे. The straight line portion ends at point A. आता हा जो straight line portion आहे तो कुठं संपतो, तर at point A ला तो काय होतो, संपतो. So the stress at this point is called proportional limit. Okay? So त्या ठिकाणचा असणारा जो स्ट्रेस आहे या ठिकाणचा, यालाच आपण काय म्हणतो, त्याच्यामध्ये असणारा प्रोपोर्शनल लिमिट. तिथपर्यंत तो काय होऊ शकतो, प्रोपोर्शन होऊ शकतो. आणि समजा त्याच्यामध्ये असणारा जो लोड आहे, इफ द लोड इज फर्दर इन्क्रीज टिल पॉइंट बी इज रिच्ड. समजा हा जो लोड आहे तो आपण असाच वाढवत गेलो कुठेपर्यंत, बी पॉइंट ए पर्यंत. ओके, टिल द बी पॉइंट इज रिच. स्ट्रेस अँड स्ट्रेन आर नो लॉंगर प्रोपोर्शनल. मग त्याच्या ठिकाणी स्ट्रेस आणि स्ट्रेन हे काय एकमेकाला प्रोपोर्शनल मध्ये दाखवता येणार नाही आणि हुक्स लॉ इज नॉट व्हॅलिड. हुक्स लॉ उभे होणार नाही. इफ लोड इज ग्रॅज्युअली रिमूव्ड, आता समजा तो लोड जर आपण ग्रॅज्युअली रिमूव्ह केला, स्टार्टिंग एट एनी पॉइंट बिटवीन ओ अँड बी, या ओ आणि बी पर्यंत जर आपण कुठं जरी त्याच्यावरती असणारा जर फोर्स रिमूव्ह केला तर इट रिगेन्स बॅक, ते परत पाठीमागे गेली. सो द कर्व इज रिट्रेस्ड अंटिल द वायर रिगेन्स ओरिजिनल लेंथ. आता लक्षात घ्या, आपण डिफॉर्मेशन म्हणजे बघितलेलं आहे. जर एखाद्या बॉडीवरती तुम्ही जर फोर्स अप्लाय केला तर त्या बॉडीचा शेप, साईज, लेंथ किंवा डायमेन्शन काय होते, चेंज होते. याला आपण म्हणतो डिफॉर्मेशन. आणि जो फोर्स अप्लाय केला त्याला म्हणतो आपण डिफॉर्मिंग फोर्स. सो ह्या ठिकाणी जर आपण विचार केला बघा, सो अशा काही बॉडीज आहेत की ज्या बॉडीज वरती आपण फोर्स अप्लाय केला की ते बॉडी काय होतात, which bodies are again regains its original dimensions back. याला आपण म्हणतो इलॅस्टिसिटी. सो या बी पॉइंट पर्यंत ती असणारी मटेरियल वायर इलॅस्टिक प्रॉपर्टी दाखवेल आपल्याला. ओके, सो त्यामुळेच आपल्याला काय म्हटलं, द कर्व इज रिट्रेस्ड अंटिल द कुठपर्यंत वायर रिगेन्स इट्स ओरिजिनल. सो चेंज इज रिव्हर्सिबल. ओके, the material of the wire shows elastic behavior in the region up to OB. So point B is called yield point. So point B ला आपण काय म्हणणार बघा, so the point B is called yield point. आता एक मिनिट, तुम्हाला कुणीकडचं दिसतंय, ओके दिसतंय इथलं. So the point B is called yield point. So the point B is called, यालाच आपण काय म्हणणार आहोत, yield point असं म्हणणार आहोत. ओके, सो पॉइंट बी इज कॉल्ड ॲज yield point.
सो पॉईंट बी ला काय म्हणणार आपण यील्ड पॉईंट असं म्हणणार. सो करस्पॉन्डिंग पॉईंट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट. सो करस्पॉन्डिंग पॉईंट जो असणार आहे त्याचाच त्याला आपण म्हणतो इलास्टिक लिमिट. ओके. सो 2 मिनिटं तुम्ही काय करा, एकदा ग्राफ बघा, त्यानंतर आपण याच्यामध्ये आणखीन एकदा सांगू. ओके. आता ग्राफमध्ये पॉईंट बीला आपण काय म्हटलं, यील्ड पॉईंट असं म्हटलं. सो आता याच्यानंतर करस्पॉन्डिंग पॉईंट जो आहे ते म्हणजेच काय आहे, त्याच्या असणारा करस्पॉन्डिंग पॉईंट म्हणजेच इलास्टिक लिमिट. When the stress is increased beyond the point B, the strain continues to increase. काय म्हटलं बघा आपण, आता या ठिकाणचा जर स्ट्रेस आपण काय केलं, वाढवलं गेलो. When the stress is increased beyond point B पॉइंटच्या नंतर जर समजा आणखी आपण स्ट्रेस काय करत गेलो, इन्क्रीज करत गेलो, स्ट्रेन कंटिन्यूज टू इन्क्रीज. त्याच्यामध्ये असणारा जो स्ट्रेन आहे तो कंटिन्यूअस काय होत जाईल, इन्क्रीज होत जाईल. सो इफ द लोड इज रिमूव्ड ॲट एनी पॉइंट बियॉन्ड बी सी पर्यंत, ओके, फॉर एक्झाम्पल द मटेरियल डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ, सो इट फॉलोज द लाईन सी. सीच्या एकदा पुढे आपण गेलो तर त्याच्यामध्ये परत ते मटेरियल काय होणार नाही, त्याच्या ओरिजिनल डायमेन्शनला पाठीमागे येणार नाही. So it follows the line C. So length of the wire when there is no stress is greater than its original length. Okay. So length of the wire when there is no stress is greater than its original length. Original length OA होती. लोड देत गेलो त्याची लेंथ काय झाली बघा, OC झाली. सो आपण काय म्हणू शकतो, so material does not regain its original length, so it follows the line C. So length of the wire when there is no stress is greater than the original length. So deformation is irreversible. आता अशा ठिकाणी होणारं जे डिफॉर्मेशन आहे ते परत पाठीमागे नाही होऊ शकणार. सो हे डिफॉर्मेशन कसं असेल, इरिव्हर्सिबल, अँड द मटेरियल हॅज ॲक्वायर्ड अ परमनंट सेट. ओके. हे बघा, हे ऑलरेडी आपण सगळं बोललेलो आहे, कुठला पॉईंट मिस होऊ नये म्हणून आपण एकदा थोडंसं आणखी सांगतोय. ओके. सो याच्यामध्ये तो काय झाला, परमनंट सेट प्रोड्यूस झाला, जी आपली इथं दिलेलं आहे. सो अगेन फर्दर वी इन्क्रीजिंग लोड, आणखी आपण त्याच्यामध्ये काय करत गेलो बघा, लोड वाढवत गेलो. आता लोड वाढवत गेलो म्हणजे काय म्हटलेलं आहे, कॉज अ लार्ज इन्क्रीज इन स्ट्रेन फॉर रिलेटिव्हली स्मॉल इन्क्रीज इन स्ट्रेस. म्हणजेच काय म्हटलं आपण, अगेन फर्दर इन्क्रीज इन इट्स लोड, आणखी समजा आपण त्याचा लोड काय करत गेलो, वाढत गेलो. सो लार्ज इन्क्रीज इन स्ट्रेन relatively small increase in stress, so until a point D is reached at which fracture takes place. म्हणजे इथून ते पुढे काय होणार आहे, ब्रेक होणार. सो फर्दर इन्क्रीजिंग लोड कॉजेस a large increase in strain. Okay, so further increasing load causes large increase in strain for a little small increase in stress. So until a point D is reached at which fracture takes place. So material shows प्लास्टिक फॉर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, हे सुद्धा ऑलरेडी आपण बोललेलो आहोत. सो हा इथून फ्लो मटेरियल काय दाखवणार, जस्ट अ प्लास्टिक फ्लो और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन त्याला आपण म्हणतो, फ्रॉम पॉइंट डी कुठून डी पर्यंत. सो याच्यामध्ये मटेरियल वरती जर असणारा एक्सटर्नल फोर्स आपण रिमूव्ह केला तरी सुद्धा ओरिजिनल डायमेन्शन मध्ये येणं शक्य नाही. सो दिस डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. इथं बघा ते पॉइंट आपला असावा. सो दिस डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. सो याला आपण काय म्हणू शकतो, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन असं म्हणू शकतो. सो कर्व डिस्क्राइब्ड अबाउट shows all the possibilities of the elastic substance
इन पर्टिक्युलर मेनी मेटलिक वायर्स, जसं की मी तुम्हाला मगाशी बोललेलो होतो, कॉपर, ॲल्युमिनियम आणि सिल्वर. तर 3 फॅक्टर बघा, कॉपर असेल, ॲल्युमिनियम असेल आणि तिसरं कोणतं बघा, सिल्वर. सो कॉपर, ॲल्युमिनियम आणि सिल्वर हे 3 अशा बाबी आहेत की जे आपल्याला काय दाखवू शकतात, त्याच्यामध्ये exhibit this type of here. So materials such as glass, ceramics break within the elastic limit. They are called brittle. हे बघा इथे जी प्रॉपर्टी दिली काय, materials such as, कुठले कुठले materials such as, असे materials बघा, materials such as, आता कोणकोणते असे materials आहेत बघा, materials such as glass, ceramics, glass, ceramics, glass असेल, ceramics असेल, ब्रेक विदिन इलास्टिक लिमिट. ते काय होतात, ब्रेक होतात, ब्रेक विदिन इलास्टिक लिमिट, ब्रेक विदिन इलास्टिक लिमिट. आता कुठले कुठले मटेरियल्स बद्दल बोललो आपण, मटेरियल्स सच एज ग्लास, जे काच आपण बोलतो, किंवा सिरॅमिक्सचे असतील, ब्रेक विदिन इलास्टिक लिमिट. सो त्याला आपण काय म्हणू शकतो का, मटेरियल्स लाईक अ ग्लास असेल किंवा त्याच्यामध्ये सिरॅमिक्स असेल, ब्रेक विदिन इलास्टिक लिमिट, दे आर कॉल्ड ब्रिटल. त्याला आपण काय म्हणू शकतो, दे आर कॉल्ड ब्रिटल. त्यालाच आपण काय म्हणतो, ब्रिटल. ब्रिटल याचा अर्थ काय होतो, तर ग्लास असेल, सिरॅमिक हे कसे आहेत, ठिसूळ आहेत, म्हणजे ते इलास्टिक लिमिटच त्याच्यामध्ये नसतं, विदिन इलास्टिक लिमिट ते आधीच काय होतं, ब्रेक होतात. सो दे आर कॉल्ड ब्रिटल. जसं की परत पुढे काय म्हटलेलं आहे बघा, ते बघा ब्रिटल होतं, मेटल्स सच एज, आता असे काय मेटल्स आहेत, आता असे कुठले कुठले मेटल्स आहेत बघा, मेटल्स सच एज कॉपर असेल, ॲल्युमिनियम असेल, रॉट आयर्न असेल, हॅव लार्ज प्लास्टिक रेंज ऑफ एक्सटेन्शन. ओके, कुठले कुठले मेटल्स बद्दल बोलू आपण, मेटल्स सच एज कॉपर बघा, असे मेटल्स काय असतील, जसे की काय म्हटलं, कॉपर, ॲल्युमिनियम आणि रॉट आयर्न हॅव लार्ज प्लास्टिक रेंज ऑफ एक्सटेन्शन, सो दे लेंथन कन्सिडरेबली, त्यामुळे त्यांची लांबी खूप वाढू शकते, अँड अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन टिल द ब्रेक. सो दे आर कॉल्ड डक्टाइल. त्याच्यापासून आपण तारा काढू शकतो. ओके, काय म्हणतो बघा, मेटल्स सच एज कॉपर असेल, ॲल्युमिनियम असेल आणि रॉट आयर्न असेल, हॅव लार्ज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. बघा कुठले कुठले सांगितलं, कॉपर बोललोच आपण, कॉपर तसं, ॲल्युमिनियम सुद्धा बोललोच, आणि की रॉट आयर्न म्हणजे मेटलच आहे. सो हॅव लार्ज प्लास्टिक रेंज ऑफ एक्सटेन्शन, त्याला कितीही ताणत ताणतच जाणार. सो लार्ज प्लास्टिक एक्सटेन्शन, द लेंथन कन्सिडरेबली, त्यांची लांबी सुद्धा कमी जाईल, खूप वाढ जाईल, आणि अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन टिल दे ब्रेक, जोपर्यंत ते ब्रेक होत नाहीत तोपर्यंत प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होतच राहणार आहे. असे जे मटेरियल्स आहेत त्याला आपण काय म्हणतोय, डक्टाइल. त्याच्याबद्दल पण आपण बोललेलो होतो, त्याला आपण काय म्हणतो, डक्टाइल. आणि मेटल्स सच एज बघा, सोनं असेल, गोल्ड असेल, सिल्वर असेल, चांदी, विच कॅन बी हॅमर्ड इनटू थिन शीट्स, याचे आपण पत्रे बनवू शकतो. सो दे आर कॉल्ड मेलेएबल. ओके, त्याला काय म्हणू शकतो आपण, वर्धनी येतात, दे आर कॉल्ड एज अ मॅलिएबल. मॅलिएबल म्हणजेच काय, त्याच्यामध्ये असणारे MALLEABLE, मॅलिएबल म्हणजे त्याच्यामध्ये, मॅलिएबल म्हणजे त्याच्यामध्ये असणारे वर्धिनी येतात, म्हणजे त्याचे आपण ठोकून ठोकून पातळ पत्रे बनवू शकतो, जसं की गोल्ड असेल, सिल्वर असेल. सो रबर हॅज लार्ज इलास्टिक रिजन. रबरला बघा कसा खूप लार्ज इलास्टिक रिजन असतात, याच्याबद्दल पण आपण आता बोललेलो होतो, बरोबर आहे. सो इट कॅन बी स्ट्रेच्ड सो दॅट लेंथ अँड मेनी टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ. सो आफ्टर रिमूव्ह ऑफ द स्ट्रेस इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, बट द स्ट्रेस कर्व इज नॉट स्ट्रेट. काय म्हटलं बघा, रबर हॅज अ लार्ज इलास्टिक रिजन. रबरला कसं आहे, खूपच लार्ज काय असतो, इलास्टिक रिजन असतो. सो इट कॅन बी स्ट्रेच्ड सो दॅट इट्स लेंथ बिकम्स मेनी टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ. त्याला आपण त्याच्या उलच्या लेंथपेक्षा खूप ताणू शकतो. ज्यावेळी आपण त्याच्यावरचा स्ट्रेस रिमूव्ह करणार, इट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, बट द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नॉट स्ट्रेट लाईन. सो मटेरियल दॅट कॅन बी इलास्टिकली स्ट्रेच्ड टू अ लार्जर व्हॅल्यू स्ट्रेन. बघा, असे मटेरियल दॅट कॅन बी इलास्टिकली स्ट्रेच्ड, असे मटेरियल की आपण इलास्टिकली स्ट्रेच करू शकतो टू अ लार्जर व्हॅल्यू, खूप म्हणजे खूप. ओके,
ऑफ स्ट्रेनच्या लार्जर व्हॅल्यूला इज कॉल्ड इलॅस्टोमर. त्याला आपण काय म्हणू शकतो, इलॅस्टोमर. सो इन केस ऑफ सम मटेरियल्स लाईक व्हल्कनाइज्ड रबर असेल, स्ट्रेस अप्लाइड ऑन बॉडी डिक्रीजेस टू 0. सो स्ट्रेन डज नॉट रिटर्न टू 0 इमिजिएटली. So the strain lags behind the stress. So lagging of strain behind the stress is called elastic hysteresis. हे बघा आपण अतिशय छोटी डायग्राम आहे इथं बघू शकतो. हिस्टेरेसिस कसं आहे बघा. सो आता हिस्टेरेसिस बद्दल आपण म्हटलं स्ट्रेस स्ट्रेन करू दाखवतो इन्क्रीजिंग अँड डिक्रीजिंग लोड. सी इट इन्क्लूजेस लूप. सो एरिया ऑफ लूप गिव्स बाय हे बघा एनर्जी डिसिपेटेड ड्युरिंग डिफॉर्मेशन ऑफ अ मटेरियल. सो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व फॉर इन्क्रीजिंग लोड आणि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डिक्रीजिंग लोड. सो O2B आहे बघा ए आणि O2B Cच्या मार्फत. ओके, सो याला आपण म्हणतो हिस्टेरेसिस. ओके, आता नेक्स्ट पॉईंट आपला आहे स्ट्रेन एनर्जी. तो आपण उद्याच्या लेक्चरला पाहणार आहोत. धन्यवाद.